This film is being made on the work that APMUS has done over the past 3 years on water and sanitation, particularly establishing safe water plants in urban slums and in building sanitary toilets for the urban poor so that they will improve their health and will eventually improve their quality of life. The tillage of green fields. నడవరమ్మా నడువరమ్మా తిరునాళ్ళ పోదమా The totality of all sect work, all the ethnic groups, taking into consideration the garden look of villages in the countryside, Gandhiji said, India's heart lies in the villages. True, its heart lies in the villages, but the heart has skipped its beat, had skipped the rhythm too. The scarcity of rains has led to agrarian distress and droughts too. Though there is a crop, the minimum support price is not remunerative. Many reasons gain their ground in stopping the heartbeat of the farmer, resulting in the destruction of the sect works. In search of livelihoods and subsistence, villagers migrated to the cities. They started living in the slums, cities' outskirts, and near the drainages. The city population, which was 3% before, is now 41%. Of which 25% live below poverty line. It is estimated that the poverty ratio in Andhra Pradesh is more in cities compared to the villages. These people live in slums in cities with scarce living facilities of sanitation and health problems. The patients you see here are the villages which are the strong branches of Indian tree. It is estimated that 6 out of 10 migrated people fall ill every day. What is the reason behind this? Why do these people who came in good health from the villages turn patients after their migration? She is Venkatalakshmi. She works as a servant maid in a few houses. Her husband is Mallesh. He is a daily wage laborer in private company. The child who is running towards her mother is her daughter. We don't know her name.
If the surroundings are not clean, water gets contaminated and polluted, and diseases affect slum dwellers, resulting in wage loss and medical expenses to treat the diseases. The same contamination was a curse to Venkatalakshmi, who keeps others' houses clean at the cost of her health. Groundwater got polluted with the release of industrial effluents to the level of poison. Due to this reason, women had to walk miles to far-off distance in order to fetch clean water. Another option they had was to buy water. These villagers who migrated to cities and living in slum areas do not have laboratories or proper sanitation. We can see the drain water running through the streets. The dirt pollutes the whole environment and the atmosphere. Numerous nameless insects and germs accumulate in these stagnant rainwaters. The most dangerous one is the housefly. Because of the way they eat, flies contaminate food. They carry germs of several deadly diseases and cause millions of deaths every year. నా దగ్గరికి రోజు 100-150 మంది పేషెంట్స్ వస్తుంటారు. దాంట్లో ఏంటంటే పత్తులగీడ నుంచి కూడా చాలామంది వస్తుంటారు. అక్కడ ఏంటంటే ప్రధానంగా వాటర్ లేదు, డ్రైనేజీ ప్రాబ్లం ఉంది, అట్లాగే వీళ్ళకి శానిటేషన్, ఆ బయట మలమూత్ర విసర్జనలు చేస్తున్నారు, వాళ్ళకు టాయిలెట్స్ అవి లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ వచ్చి ఏంటంటే వాళ్ళకు తీవ్రంగా ఈ జబ్బులు అనేటివి వస్తున్నాయి. The credit goes to ancient India for introducing the lavatories and sanitation system to the whole world. Way back in 2500 BC, in the ancient Harappan city of Lothal in Gujarat. Now it is quite different. We are in second place from the last rank in the world statistic regarding water facility and sanitation. How disgusting is this? In a poor family having 2 daughters, the torn sari of the mother becomes 2 langas for the daughters. The leftover rice in the night happens to be the lunch for the next day. They have the courage to survive poverty, but no chance to save them from the lack of sanitation. This is so tragic. Women suffer more from these diseases due to drinking polluted water, bitten by the mosquitoes when they go out for lavatory, eat food contaminated by houseflies and insects. There is a distance of 24 hours from one rising sun to another. There is a distance of 2 hearts between 2 human beings. Cutting these distances, women in cities formed into self-help groups. మా గ్రూపులో 12 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. మరి 12 మంది సభ్యులం కలిసి మరి ఒక 7వ తారీఖు నాడు మేము లోన్ వసూలు చేసుకుంటాము. మరి 23వ తారీఖు నాడు పొదుపులు వసూలు చేస్తాము. పొదుపు ఒక్కొక్కరు 100 రూపాయల కాడికి మేము కట్టుకుంటాము. To eradicate poverty is their main motto. Self-help movement with saving as a trait that binds them together has been taken up as a mass movement by women, a path chosen by them to shape their destiny for better. The group corpus consists of saving, government assistance and also bank loan. Members use the loan out of group corpus for their consumption needs and livelihood improvement. Though they succeed in facing and surviving poverty and gradual economic development, as they show less interest and give less emphasis on the health issues and sanitation, they keep falling prey of diseases and the amount they earn goes into medical bills. As we all know, a lonely bird gets killed by an eagle. That's the reason why birds fly in flocks. The eagle flies away from the flock without attacking. It gets frightened by the flock. Do the birds have swords and sickles in their wings? No, unity is their weapon. As a country can't survive with a single river and a person can't survive with a single blood vessel, in the same way, to solve a collective problem, the power of one self-help group is not enough.
Thus, a new power emerged from the collective hands of all the groups coming together into their own federation. That is the Women's Self-Help Revolution. The perpetuity of this revolution is the main objective of AP Mas. AP Mas recognized the need and necessity of unity in women and built awareness among the various groups, say 10 to 15 SHGs, to group into one slum level federation. There are a total 2,70,000 self-help groups, 6,700 settlement level federations and 84 town level federations working in Andhra Pradesh. ఈ ఏపీ మాస్ వచ్చినాక మాకు ఇంత అవగాహన వచ్చింది సార్. ఇంతవరకు అయితే మాకు అవగాహన ఉండేది కాదు. సంఘాలు అయితే చేసుకున్నాము, మాకు ఇప్పుడు తెలిసి బట్టి 2005 నుంచి మాకు అవగాహన పూర్తిగా వచ్చింది సార్. AP Mas selected Gudivada, Guntakkal and LB Nagar as pilot areas for promoting sustainable SHGs and SHG federations in collaboration with local municipal authorities. ఇక్కడ ఏపీ మాస్ వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇక్కడ కోఆర్డినేటర్స్ ఉండి ఏ ఒక్క ఎస్హెచ్జి కూడా ఏర్పడిన తర్వాత డిఫంక్ట్ కాకుండా చూడడంతో పాటు వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి స్కిల్స్ అన్నీ కూడా అసలుకి మీటింగ్స్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి, మినిట్స్ ఎట్లా రాసుకోవాలి, బుక్ కీపింగ్ ఎట్లా చేయాలి, పొదుపు ఎట్లా చేసుకోవాలి, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఆడిట్ ఎట్లా చేయించాలి, ఈ ఒక మంచి ఎస్హెచ్జికి ఉండవలసినటువంటి క్వాలిటీస్ ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా అసలుకి ప్రతి ఎస్హెచ్జికి కూడా ఆ క్వాలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేశారనమాట. అట్లాగే సమాఖ్యలు కూడా అసలుకి ప్రతి ఎస్హెచ్జిని సమాఖ్యలు జరిపించి సమాఖ్యలను పటిష్టం చేశారు అసలు. AP Mas organized training programs to the SHG federations in which they learned to solve the problems on their own. AP Mas left the whole responsibility of problem identification and solving in the hands of their own SHG federations. మా వార్డులో అయితే మేము 40 మంది అంటే మాకు 30 మందికి వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు లేవు. ఆ వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు లేని వాళ్ళందరికీ మీరు ఇవ్వగలుగుతారా? మనకు ఏపీ మాస్ నుంచి 5,000 రూపాయలు శాంక్షన్ అవుతున్నాయి. మీరు పక్కగా కట్టించుకుంటారు, వాళ్ళు కంపల్సరీగా కావాలనుకున్నట్లు ఉంటే వాళ్ళ లిస్టు తెచ్చిస్తున్నారంటే మనము వాళ్ళకి ఏపీ మాస్ ద్వారా నుంచి లెటర్లు మన స్థలం చూపించి మళ్ళీ గుంతకి 22,500 ఇస్తాము. రూమ్ పూర్తయి బేషన్ అంతా కూర్చోబెట్టినాక 2,500 ఇస్తామాక మీరు అట్లా లిస్టు తెచ్చి ఇచ్చినారంటే కంపల్సరీ మీకు శాంక్షన్ చేయిస్తాం. అట్లే ప్రభుత్వం కూడా ఒక 10,000 యూనిట్గా పెట్టింది కాబట్టి ఈ 10,000 యూనిట్ను నిర్ణయించుకొని మీరు చేయగలిగితే మేము కూడా కొంత బయట నుంచి సహాయం అందిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ప్రభుత్వము నుంచి కానీ మిగతా సంస్థల నుంచి కానీ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయడము, 5,000 రూపాయలు ఇవ్వడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి సభ్యులకు ఎలాంటి కావాలనో ఆ ఆకారంలో వారికి అనుకూలంగా కట్టుకునేదానికి మనం వెసులుబాటు కల్పించాము. ఈరోజు మనం ఇచ్చిన సహాయానికంటే ఎక్కువ పెట్టి కూడా కొంతమంది టాయిలెట్లు కట్టుకోవడం జరిగింది. చాలా తృప్తిగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఆడపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళ ఆనందానికి ఇంకా కొదవే లేదు. This old human body, which looks like the string titan to strike a note to, was attacked by diseases some time ago. Now she built an individual latrine in her house with the support of AP Mas. సంఘంలో చేరాం 3 సంవత్సరాల మట్టి ఇబ్బంది పడిపోతే వాళ్ళు కట్టిస్తామని మేము అడిగాం. సప్లై చేస్తామమ్మా అన్నారు. మేమందరం వెళ్ళి అడిగిన తర్వాత మీకు కట్టిస్తామన్నారు. మేము అది వరకు కట్టి వెళ్తున్నామండి అని చెప్పుకున్నాం. కానీ వెళ్ళాక నీళ్ళలో 4 రోజులు 3 రోజులకి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది.
అంటే నీళ్లు వచ్చేసే చేలండి అవన్నీ చేలలో దిగి రైలు కట్టకి ఎక్కాలి. ఆ రైలు కట్టకి ఎక్కేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది కదా, ఆ ఇబ్బందులు పడుతున్నామని మేము అక్కడ చెప్పుకుంటే పాపం కట్టించారు. ఇప్పుడు కట్టుకున్నాక మాకు బాగుంది. There are so many families which sought support from APMAS and now live with self-confidence and dignity. ఏ పని చేసేప్పుడైనా నీళ్లు వాడకం అనేది ఉంటుంది. ఈ నీళ్ళన్నీ బయటికి వదిలినప్పుడు అవి మురికి గుంతలుగా తయారైపోయి అందులోంచి వాళ్ళ ఆరోగ్యం దెబ్బతినే పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి ఈరోజు. అలాంటి స్లమ్ మనకు పతులగూడలో ఒకటి కనిపించింది, GHMCలో హైదరాబాద్లో. ఇక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు మరి ఈ నీళ్ళను ఏం చేస్తారు అంటే గవర్నమెంట్ డ్రైనేజ్ రావాలి అనేది వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ ఈ లోపలే చాలామంది అక్కడ ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం జరుగుతుంది. దీన్ని చర్చించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ఇంటికి నీరు బయటికి రాకుండా ఇంకుడు గుంత ఏర్పాటు చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అనేది వాళ్ళతో చర్చించడం జరిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా మేము చేసుకుంటాం సార్, మాకు కొంత మెటీరియల్ ఇవ్వండి అనేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రతిపాదన రావడం జరిగింది. డ్రైనేజ్ సౌకర్యం వచ్చేంత వరకు ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేసుకోండి అని వాళ్ళు చెప్పారు. ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే కనీసం 3,000 రూపాయలు అవుతుంది కదా సార్, మరి మేము అంతా పెట్టుకోలేము కదా అంటే దానికి కూడా మా సపోర్టింగ్ ఉంటుందమ్మా. 3,000 రూపాయలలో 1,500 మీరు పెట్టుకోండి, 1,500 రూపాయలు ఖర్చు మేము ఇస్తామని సార్ వాళ్ళు చెప్పారు. సార్ వాళ్ళు చెప్పగానే ఎమ్మటే స్టార్ట్ చేశాము. ఇప్పటి వరకు 145 మందికి ఇంకుడు గుంతలు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. Soak pits were dug in order to prevent drainage water from running in the streets. The woman you see here has skipped the problem of walking long distances on long march so as to fetch clean water. They got relieved from the polluted water with the cooperation of APMAS and government. Water purification plants were constructed in Guntakal and Gudivada GHMC areas of Hyderabad. ఈ మున్సిపాలిటీలో కొన్ని టెయిల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి. ఆ టెయిల్ పాయింట్స్ అంటే ఎండ్ పాయింట్స్లో కొంత వాటర్ సప్లై చేయడం కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. అలాగే మనకు ఒక 2-3 ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ పెద్ద వీధి అని ఒకటి, తర్వాత ధనియాలపేట అని ఒకటి, ఇట్లా 2-3 ఏరియాస్లో మనకు ఎంత వాటర్ ప్రెషర్ ఉన్నా కూడా ఆ చివరి పాయింట్ వరకు పూర్తి స్థాయిలో వాటర్ పోవట్లేదు. మేము ట్యాంకర్స్ పంపించినా కూడా, ఎంత ట్యాంకర్స్ పంపించినా కూడా పబ్లిక్ అంత సాటిస్ఫాక్షన్గా అనిపించట్లేదు. కాబట్టి అక్కడ స్లమ్ లెవెల్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు మేము ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది. ఇది ఐడియా వచ్చినప్పుడు APMAS వాళ్ళు కూడా ఈ మీటింగ్లో వాళ్ళు పాల్గొన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చేసి వాటర్ ప్లాంట్స్ ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. సో ఆ విధంగా APMAS ఏమో వాళ్ళ ఒక ఏజెన్సీ ద్వారా వాటర్ ప్లాంట్ని ఇప్పించారు, మున్సిపాలిటీ ఏమో ఒక ప్లేస్ ఇప్పించారు. ఆ ఏరియా ఒక ప్లేస్ అంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కూడా కట్టించడం జరిగింది. సో SLF వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కొంత ఫైనాన్స్తో మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళ సేవింగ్స్ ఉంది కదా, వాళ్ళ సేవింగ్స్తో మొదలు పెట్టారు. ఈ విధంగా ముగ్గురు కోఆపరేషన్ తోటి వాటర్ ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అక్కడ. కార్బన్ ఫిల్టర్ సార్, కార్బన్ ఫిల్టర్లోకి బొగ్గు రాయిలు కలిపి నింపి పెట్టింది. మైక్రో ఫిల్టరు, హౌసింగ్ ఫిల్టర్ సార్ ఇది. ఈ ఫిల్టర్లు వచ్చి మేము 15 రోజులకు ఒకసారి క్లీన్ చేసి మార్చేసేస్తాం సార్. ఇవి 2 మెమరాన్స్ సార్. మొత్తం మిషనరీ అంతటికి గుండెకాయ లాంటి పరికరం ఇది. ఈ వీటి ద్వారా మొత్తం సూదిగా మునకంటే అతి చిన్న రంధ్రంతో పనిచేసే పరికరము మెమరాన్స్ అంటారు సార్. ఈ మెమరాన్స్ నుంచి మొత్తం ఇక్కడ నుంచి కనెక్షన్ రివార్డ్ వాటర్ లేకి వాటర్ వచ్చేస్తుంది సార్.
The ownership of these water plants is transferred to the slum level SHG federations. Now they take responsibility for management and maintenance of these purified water plants. The purified water is sold at a nominal price and the amounts collected are used for meeting the operations and maintenance costs. Individual water tap connections too were arranged in Gurivada, LV Nagar apart from water plant. 2 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి వాటర్. అలాంటిది ఇవాళ వాటర్ ప్లాంట్లు పెట్టించడం వల్ల మేము ఎంత దూరం వెళ్ళటల్లా పక్కనే వాటర్ ప్లాంట్ టిన్ను రూపాయి. ఇక్కడ 3 ఆపరేటర్లు ఉపాధి పొందుతున్నారు సార్. వాళ్ళు మా సంఘంలో వాళ్ళే సార్. తర్వాత ఒక ఆయన సమాఖ్యలోనే అప్పు తీసుకొని ఆటో తెచ్చుకొని నీళ్ళు దోలుతూ అట్లా ఉపాధి పొందుతున్నాడు సార్. ఈ స్లంలోనే కాకుండా వేరే స్లంలో కూడా మేము నీళ్ళు అనేది పంపించడం జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఆ నీళ్లు తాగడం వల్ల అనారోగ్యాల పాలు తక్కువైతున్నారు. 3000 మంది ప్రజలకి అక్కడ మంచినీరు సౌకర్యం కలిగింది. హాస్పిటలైజేషన్ ఆ ఏరియాలో తీసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ వాటర్ బోరన్ డిసీజ్ కింద నాట్ లెస్ దాన్ రోజు వారానికి 4-5 హాస్పిటలైజ్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు. అట్లాంటి పరిస్థితుల నుంచి ఇవాళ గత 6 నెలలుగా ఒక్క కేసు కూడా రిపోర్ట్ కాలేదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనం తెలియజేయడానికి చాలా గర్వపడుతున్నాం. Now the road you see was like this before. One who wishes to see how the hell looks like can just step on these roads. It was like a hell during the rainy season as there was a lot of mud and knee-deep water on these roads. డ్రైనేజ్ ఎత్తుగా ఉండటం వల్ల రోడ్డు పల్లంగా ఉండటం వల్ల డ్రైనేజ్లో వాటర్ అంతా రోడ్డు మీదకి వచ్చేసింది. ఆ వాటరే పైపుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ వాటర్ని మేము తాగటం వల్ల అనేక రోగాలు వ్యాధులు పాలయ్యేవాళ్ళం. దాని గురించి మేము సమాఖ్యలో అన్ని గ్రూపులు కలిసి మీటింగ్ పెట్టుకొని దానికి ఏపీ మాస్ సార్ని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. AP Mas got the information about these streets from the self-help group. It stepped into the street, reviewed the position and persuaded the municipality to lay cement road. These 3 siblings are suffering from typhoid. What is the sin they have committed? Is it their only crime to play in the garbage which was thrown away into the streets by the adults living in the surrounding houses? The Women SHG Federation discussed the issue of garbage and took it up with the municipal commissioner. Not just this, members of the SHGs take individual loans, engage in variety of economic activities to enhance their income and to improve their quality of life. They not only lead their living through self-employment, but also provide livelihood for others. AP Mas made the government realize the need for solving problems. All the groups came forward and formed into their own federations. They succeeded in solving their problems. జనరల్గా మనకి ఇంతవరకు ఏంటంటే శానిటేషన్ ప్రోగ్రాంలో కూడా ప్రభుత్వ సహకారంతో కట్టినప్పుడు కాంట్రాక్ట్ లెడ్ ఉన్నప్పుడు NGOs కానీ లేకపోతే కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ లేకపోతే మోస్ట్లీ దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ యూస్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. వేరెవర్ స్కూల్ టాయిలెట్స్లో కానీ తర్వాత ఇండివిజువల్ టాయిలెట్స్ కట్టినప్పుడు క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్ ఉపయుక్తంగా ఉండేటట్టుగా, రెండోది వాటి మెయింటెనెన్స్ మీద వారికి శిక్షణ ఇచ్చినట్లయితే ఉపయోగపడుతుంది. సో దీస్ 2 ప్రోగ్రామ్స్, ఒకటి టాయిలెట్స్ అండ్ దెన్ వాటర్, గుడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎట్ అఫోర్డబుల్ చీప్ కాస్ట్ విల్ గో ఎ లాంగ్ వే ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ దర్ హెల్త్. అండ్ I congratulate MSDF and AP Mas for undertaking such community-led initiative in Andhra Pradesh, and I expect that this will be taken up in all other municipalities with active cooperation of the NGOs available.
ఏపీ మాస్ సంస్థ మొదలైనప్పటి నుంచి 2005 సంవత్సరంలో ఒక్క గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సంఘాలు సమాఖ్యలను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా సంఘాలు సమాఖ్యలు బలోపేతం చేసే కార్యక్రమం చేపడితే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో పట్టణ ప్రాంతాల్లో కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం. ఈ సందర్భంగా ఈ మైకేల్ సూజన్ డెల్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళకు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక సహకారం, అదే కాకుండా సాంకేతిక సహకారంతో ఈ యొక్క వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ను మనం టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఇది ప్రయోగాత్మకంగా చేసాం, మంచి ఫలితాలను ఇచ్చింది. ఈ ప్రయోగంలో ఎవరైతే భాగస్వాములు ఉన్నారో మన మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మైకేల్ సూజన్ డెల్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు, ఏపీ మాస్ మొత్తం సిబ్బంది, అదే కాకుండా మహిళలు ఎవరైతే దీనికి రథసారథులై నడిపించారో ఈ కార్యక్రమాన్ని, వాళ్ళందరికీ కూడా ఏపీ మాస్ రుణపడి ఉంటుంది. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.